26 जून 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एबे तुमको निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबुकिछि सहन करने हेबो। तुमर सुख दिन एबे पाखई आसुछि। आजिर प्रश्नटी है, बाबा निजर ब्राह्मण संतान मानंकु केउ चेतावनी अर्थात वार्निंग दौरान। उत्तरटी है, पिलामाने केबे हेले बाबांको उपरे रुषि नाहांती। जदि बाबांको उपरे रुषिब तेबे सद्गति ठारू मध्य रुषि जीव अर्थात वंचित होइजिव। बाबा वार्निंग दौरान, रुषिला वाला पिलामानंकु बहुत कड़ा दंड मिलिबो। परस्पर मध्यरे किंबा ब्राह्मणी अर्थात निमित्त भौणी मानंको उपरे मध्य रुषिबा द्वारा फूल हेबा परिवर्ते कंटा होइजिवो। सेथिबाई बहुत बहुत सावधान रुह। आजिर गीतटी है, धीरज धरो मनुआ। ओम शांति। मीठा मीठा शिखला दे संतान माने गीत शुणिले तुमन मानकर जन्म जन्मांतरर जो दुख रही से सबू दूर हो जिबा दरकार। एही गीतर धाड़ी को पुणी पार्टरे आरंभ हेउची। जी संपूर्ण रूपे जानी नाहंती सेमाने कौनसी ना कौनसी कथारे दुख निश्चय देखाई थांती। एठारे बापंको पाखु मधुबन आसीबा समय मध्य रास्तारे कौनसी ना कौनसी प्रकार रे कष्ट अनुभव होइथाय। बाबा बुझी पारुछंती बहुत संतान मान कष्ट होइथिबो। जेबे तीर्थ यात्रा रे जाती तो कौनसी ना कौनसी भिड़ होइथाय, वर्षा होइथाय, केबे तोफान मध्य आसीथाय। जीए निष्ठावान भक्त होइथिबे सेमाने तो कहिबे कि जा आसे नाही। आमे भगवान को पाखकु जाउछु, भगवान को ठारू विश्वास रखी यात्रा को जाइथांती। मनुष्य मानकर अनेक भावना रहिछि। जीए दृढ़ मन मना होइथांती सेमाने तो कही थांती कौनसी आपत्ति नहीं। भल काम रे सर्वदा विघ्न पड़ी थाए। ताहाले कौन घर को फेरी जिबा? केही केही मध्य फेरी जाइथांती। केबे विघ्न आसी थाए, केबे विघ्न आसी न थाए। बाबा कहउछंती संतान माने एहा मध्य तुमर यात्रा अटे। तुमे कहिबो आमे बेहद बाबांको पाखकु जाउछु। सेही बाबा समस्तंकर दुख हर्ता अटंती। तुम मनरे एही नियम अछि। आजिकाली देख मधुबन केते भिड़ होउछि। बाबा को चिंता रहुछि। बहुतंकु असुविधा मध्य हेउथिबो। तळे मध्य सहिबा को पड़ी थाए। बाबा चाहू नाहंती जे पिला माने तमे शुणुत, किंतु ड्रामा अनुसार भिड़ होई जाउछि। कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला, पुणी मध्य हेबो। एथिरे कौनसी दुख अनुभव करिबा उचित नुहे। एक कथा मध्य जानिछ, पढ़िला वाला केही तो राजा हेबे, केही पुणी अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। कहार उच्च पद, कहार पद कम हेबो, किंतु समस्ते सुखी रहिबे। एक कथा मध्य बाबा जानिछंती। केतेक संतान अपरिपक्व रहिछंती, जो माने कि कौनसी असुविधा सहन करि पारु नाहंती। तांकर किछि असुविधा हेले कहिबे मु तुच्छाटारे एठाको आसिली, अथवा कहिबे ब्राह्मणी ज्वर करिदेई आसिले। एपरि मध्य अछंती जो माने कहिथांती मते ब्राह्मणी अकारणे आनी हरायण करेला। संपूर्ण परिचय नाही जे विश्व विद्यालय को आसीछंती। वर्तमान पाठपढ़ा द्वारा केही तो राजा हेले, केही तो भविष्यतरे रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। एठाकर प्रजा एवं राजा मध्य सेठाकर प्रजा एवं राजा मध्य राति दिनर फरक रही। एठारे राजा एवं प्रजा उभय दुखी अटंती, सेठारे उभयंक सुखी रही थांती। एहा तो हेउची पतित बिकारी दुनिया। जदियो कहा पाखरे बहुत धन रही, बाबा बुझाउचंती एसबु धन संपत्ति माटी रे मिसी जिवो। एही शरीर मध्य विनाश हो जिवो। आत्मा तो माटी रे मिसु नाही। केते बड़ बड़
ସାହୁକାର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିରଳା ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି? ଜାଣିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ କହୁଛ ନା ଏଠାକୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବାବାଙ୍କ ବିନା କାହାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ରୁଷିଗଲେ ତେବେ କହିବା ସଦ୍ଗତିରୁ ରୁଷିଯିବା। ଏପରି ବହୁତ ରୁଷିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। କେହି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାଙ୍କ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେବେ ବହୁତ ଧନ ଥିବ ତେବେ ତ ସୁଖ ମିଳିବ। ଧନରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ନା। ମୂଳ ବତନରେ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଠ ନଥିଲେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କହିଲେ କି ହେବ ନାହିଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ସଂଶୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଥାନ୍ତି ଅଥବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଅନୁଭବ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କିଛି ସଂଶୟ ଆସୁନାହିଁ। ଅମୁକ ଏପରି କରୁଛି, ଇଏ ଏପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ରୁଷି ଯାଇ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ରୁଷ ନାହିଁ। ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ତୁମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ରୁଷି ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛ। କେବେ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଅଧିକ ଜିନିଷ ମିଳିବ ବା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ମିଳିଲାନି, ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ପାଠକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତର ଖେଳ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ଅଚାନକ ବସ୍ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିଯିବେ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ହେଲା ନା? ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନହେଲେ ଏକ ସତ ବା ସତ୍ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କିପରି ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାର ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି, ସମସ୍ତେ ତମ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ କି? ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବର କଥା। ବହୁତ ମାତାକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିଲେ ତେବେ ମୋ ଭଗବାନ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା କହିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକଦମ କାହିଁକି? ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଠାରେ ମରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣ ରସ ରହିଛି,
ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ବସି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ମନେ ବା ମନ ମନାଭାବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ଅଥବା ସେଣ୍ଟରରୁ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାମ ତ କର, ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଘୁରାଅ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କାହା ଉପରେ କରିବ? ଯିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ୱଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦୁନିଆର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାୟାର ଅଟେ। ସାରା ଡ୍ରାମାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ନିଚରୁ ନିଚ ହେଲା ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭୁଲିବ? ଯେଉଁ ସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀମତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ ନା କି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବାଚ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନବାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗତି କିପରି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ସ୍ତୁତି, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାରିବାକୁ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ୍ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କିଏ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ରହିଛି? ଧର୍ମସ୍ଥାପନମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିନାଶ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ନା କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେବ। ତମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନେତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି କହିବ କି? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୁକାବିଲା ଏପରି କିନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ମାନ, ଅପମାନ ସବୁ କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ତ ଏଠାରେ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସୂଚିତ ନ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ ମିଳିବ। ଏହି ସର୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବା ଅନୁଚିତ। ଇଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏହାକୁ କଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛି।
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ସୁରମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ରତା ନହେଲେ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ବିକାରକୁ ପୁଣି ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ତ ମହାପାପ ହୋଇଯିବ। ବାବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପତିତ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ରାମ ରାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣିର ସାଗର ପାର ହୋଇଯିବୁ। ଯେପରି ଆକାଶରୁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସାଗରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୂରରୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବ ତେବେ ଆସିବେ କିପରି? ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅତି ଅହଙ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଥବା ଅଞ୍ଜନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନୀ ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମନର ଖୁସି ଏବଂ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ୱସ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୂଳୀରୁ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ଶରୀର ରୋଗକୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଅଟେ। ମନ ମନାଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଖୁସିର ଖଣି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧନ ସବୁ ଧନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦାସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହଂସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ବରଦାନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ଡବଲ ତାଲା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍।